विश्व माता की जय। विश्व माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू सम्मेलन की जय। हिंदू सम्मेलन की जय। स्वयंसेवक गोष्ठी की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। আসুন পুরোটা দিয়ে দেন আসুন আসুন তারপরে দিয়ে দেন ফটোগুলো দেন ক্লিক नहीं ठंडा अच्छा बोलो दा हाँ ले तो भी बोलो हेलो बसो तो बसो साइड उठ चलो ठंडा था बस जो प्रतिष्ठा समस्त ठिया जीवन निज हाँ बोलो ये प्रणाम 1 2 3 ऊपर इसे वसी नमस्ते निज जाकर बस वर्तमान आमर मंडा ग्राम श्री नरहरि पूजारी आसी आमर यही सभा सामिल होते आम जगन्नाथ मंदिर तरफ अशेष अशेष धन्यवाद और आम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ भी आम अशेष अशेष धन्यवाद आम गण आज अच्छा जे कि आमर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक श्री मदेला लाग्या महोदय आम जे कि आम त्यौहार
ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୁଲକାର ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ବାନୀ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ଆମର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦରବାର ଯିଏକି ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ବେଜ ଆଜ୍ଞା ଦରବାରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଚୟ କରାବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आमर सौभाग्य दिवस आज आम विश्व हिंदू परिषद आम ब्लॉक स्तरीय कर्मकर्ता वृंद आज आसी आम किसी विश्व हिंदू परिषद स्वयं सहायक क्षेत्र किसी उपदेष्टा तेरे आमको किसी काम करने एवं आम कमी सामिल होगा से आमको किसी उपदेष्ट देवे आम विशेष धन्यवाद मन करुचु। आमर मेंढा ग्राम समस्त जनसाधारण को आम डाकिचु आसुचु सभा कार्यक्रम आम सामिल होगा किंतु आज बहुत संख्यार जदि आसी समस्त को स्वयं सहायक तरफ धन्यवाद दूसरी एवं समस्त को भगवान श्रीराम चरणाश्रित हूँ एवं कर्म सम्मिलन में समस्ते आम आगे नेबा आज आम आमर विश्व हिंदू परिषद रे आम सामिल है एवं आज आम बहुत मन कर धन्यवाद। स्वामी श्री राम तीर्थ कहते आम निजर व्यक्तित्व किंबा पारिवारिक धर्म को केवे मध्य राष्ट्रीय धर्म ठारू उच्च पद देवा उचित नुहे। आम प्रत्येक कर्तव्य को उपयुक्त स्थान रखा द्वारा ही परम सुख प्राप्ति होता है। राष्ट्र धर्म आमर सर्वोच्च धर्म अटे। देश और राष्ट्र उन्नति काम करने आर्थिक दैविक शक्ति और देवता मानकर पूजा अटे। आज भारत माता यही प्रकार यज्ञ व बलिदान आवश्यक। जय हिंद, जय भारत। परम पवित्र गैरिक पताका वंदनीय आम भारती संघ संस्थापक पूजनीय डॉक्टर जी श्री गुरुजी आज शतवार्षिक उत्सव मेंढा मुख्य अतिथि ऑपरेशन करथिबा नरहरि आज्ञा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर मान्य खंड संघ चालक मांगेला आज्ञा एवं एठार उपस्थित समस्त ग्रामवासी आज को प्राय 100 वर्ष पूर्वे 1925 मसीहा विजयादशमी दिन संघ प्रारंभ होता। आपण माने टीवी रु सोशल मीडिया रु किछि जानि जो माने चलु तो 100 वर्ष संघर हला ए 100 वर्ष रे प्रत्येक ग्राम समाज पाई संघ कौन करिछि भारत पाई कौन करिछि तार संदेश देबा एवं समस्ते भारत मातार सेवारे निज को नियोजित करिबे नहले हम परवर्ती पीढ़ी बहुत दुर्दिन को चली जहाँ बे आकाख देश रे देखा मिलुछि तांकर राष्ट्रीय तो नथिबारु तांकर निज मां तांकर जमी प्रति भूमि प्रति भल पाइबा नथिबारु से देश रो अवस्था आपन देखुछन्ति विदेशी चक्रांत से देश रे सत्ता परिवर्तन होछि आ कि प्रकार दंगा सृष्टि होछि। 100 वर्ष संघ डॉक्टर परम पूजनीय ईश्वर बलिराम रेड्डी प्रारंभ करते से
ଆଜନ୍ମ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ଦେଶଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର 4 ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଉ 3ଟା ଭାଇ, 4ଟା ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମହାଦେବ ପନ୍ତଙ୍କର। ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ସହରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟ କାଳରୁ ଷଷ୍ଠ ପଢୁଥିଲେ। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଧାମ ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 4ଟା ସନ୍ତାନ କି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସେ ବି ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ। ନାଗପୁରରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ମରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପା ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇକରି ସେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ନିଜେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତା ମା ବାପା 2 ଜଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିବା କାରଣରୁ ଡକ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ, ନିଜ ଅଜାଇ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନର ମା ଜନ୍ମ କରିଦେଲା ପରେ ସନ୍ତାନର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଜାଇ କରିପାରିଥିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କହିକି ବୁଝଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ରାମାୟଣ ହଉ, ମହାଭାରତ, ସେଇଟା ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁଟପାଟ ଚାଲିଛି, ପିଠାମରା ଚାଲିଛି, ପଚାରୁଥିଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଜାଇ ଯେ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ମୂଳରେ ସେଇ ଛୋଟ କାଳରୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଭାବି ହେଉଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦ୍ୱୀପ ପତ୍ର ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷଷ୍ଠ ପଢୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମିଠେଇ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ମିଠେଇକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ସେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକିଲା, ପରିବାର ବି ଗରିବ, ହାହାକାର ଚାରିଆଡ଼େ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଠେଇ କିଣିବୁ? ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସେହି ସମୟରେ ସେ କେଶର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ମିଠେଇ ଖାଇବେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟବେଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଢିଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଯୋଗାଉଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଯାହାକି ଇଂରେଜ ମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବେଆଇନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବେଆଇନ ମାନେ ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେହି କୁଆଡ଼େ ଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଏ କାମ କାହା? ଏଇଟା ତ ନିଷେଧାଦେଶ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧର, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା, ନା ତୁମ ଚାକିରି ଖାଇଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଛାନଭିନ କଲେ। କେହି କହିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ କହିଛି, କିଏ କହିଛି ତମକୁ, କିଏ ବତେଇଛି ତମ ଲିଡର କିଏ କୁହ, କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଡକ୍ଟରଜୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର କିପରି କୌଶଳ ଥିଲା ଆଉ ଦେଶପ୍ରୀତି କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ କେହି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାୟକ ଶିଖେଇଛି ବୋଲି। ଡକ୍ଟରଜୀ ସେସବୁ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ବାହାରିକି ସେ ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ତ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରୀତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବି। ଆଉ ସେ ତିଆରି ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆଉ ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ମା ଭାରତୀୟ ତଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଛୋଟବେଳ ସଂକଳ୍ପ। ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେହି ସେବାକୁ ମା ଭାରତୀୟ ତଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଛୋଟବେଳ ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ତାଙ୍କର ସେ ଛୋଟବେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାଗପୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ। ତ ସେଇ କିଛି କାଳ ବିଳମ୍ବ ଗଲେ ଆମ ସମୟ ଅବଧି କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମର କଲିକତା। ସେଟା କ୍ରାନ୍ତିକା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା କଲିକତା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ନାଁରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଳ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବଳିଦାନ ସହିତ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟରଜୀ ତା ସହିତ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ନେବା
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଲୁଚେଇବା ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ପ୍ରବଳତର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ନାଗପୁରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମହାଦେବ ପନ୍ତ ସେ ପୂଜା କାମ କରି ପୁରୋହିତ କାମ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ ବାବୁ ତୁ ଚାକିରି କର, ତୁ ତ ଡକ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଚାକିରି କର ଯେ ଆମ ପରିବାର ଠିକ୍ ସେ ଚଳିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର କି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା। ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗକୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ସମାଜରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଲଗେଇବି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରଜୀ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ଥିଲା, ସେ ଅଧିବେଶନ ଚଳେଇଥିଲେ। ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ପରେ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଥିଲେ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ସାରା ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉଠି ସନଦ ଥିଲା ସେଠି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯୋଉଠି ନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, କାରଣ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଯୋଉ କାଠ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୁଣ ନ ଖାଇପାରିବା ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଲୁଣ ଉପରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ବିରୋଧରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଡକ୍ଟରଜୀ ଜେଲକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଜେଲରେ ବହୁତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣାଶୁଣା ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଯିଏକି ବିରାଟର ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବିରାଟ ଧନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜେଲକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ରହିଲେ, ସେ ସାଧନା କଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କଲେ। ସେ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସେଇଠି ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଦୁଇ ଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନରମପନ୍ଥୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗରମ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏତେ କ୍ରୂର, ଏତେ କ'ଣ ଏଟା ଶାନ୍ତିରେ କ'ଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ହେଇଯାଇ ହେବ ବିନା ବଳିଦାନରେ? ଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତନ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଶାସନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ତାଟା ଖାଲି ଇଂରେଜ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ 800 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଗଲ, ତାତାର, ପଠାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଆସୁଛି, ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଯାଉଛି, ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାହମୁଦ ଗଜନୀରୁ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର 100 ସଂଖ୍ୟା ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଭାରତକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲା। କେମିତି କଲା? କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ? କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲେ? ତାପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ନା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ବୀରତ୍ୱରେ ଥିଲା, ବୈଭବରେ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଦେଖିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ସାରା ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଚାରା ରୋପଣ ହେଇନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବେଦ ରଚନା ହେଇସାରିଥିଲା। ଯୋଉଥିରେ ସଭ୍ୟତା ଶିଖିନଥିଲେ, ଭାରତବର୍ଷର ବିରାଟ ମାନେ ସର୍ଜରୀ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ମାତ୍ର 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୋଲି କହୁଛି, 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 7ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭରଦ୍ୱାଜ ନିଏ, ତାର ଭରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 7ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଶ୍ରୁତକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସୁଶ୍ରୁତ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଥମ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସୁଶ୍ରୁତ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ନିଜେ ଏଇଟା କାଟିଥିଲେ, ପୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କର କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ମାନେ ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଗଲେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ। এটা তাৎসল্য করতে বৈজ্ঞানিকମାନେ କାହାକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା ଆମେ ଆମ କର୍ମ ବୋଲି କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ତାକୁ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କହିଲେ ଆଉ ଭାରତର ସବୁଠି ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତାର କଥାରେ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ମାଇ ଲିଟର ଚିକାଗୋ ବକ୍ତୃତା ତାହା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାଇ ଡିଅର ସିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଏ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ବି ଘଣ୍ଟା 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେରିକା ରହିଲେ।
ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ସାଧନା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ। ଯଦି ଜାଣନ୍ତା ଏଇଟା ଯଦି କହିବା ବିରୋଧ କରେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ ଆମ ଇତିହାସ କ'ଣ আকবর ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ସେଇ আকবর ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କେବେ ବି ଦିନେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଆଜି আকবର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପଢ଼ାଉଛି 5 ପେଜ, କିନ୍ତୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉନି। ମାୟା ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଥା ହଜାର ହଜାର ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ଅଲିଖିତ ଇତିହାସ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛି আকবর ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଦୁଇ ଫାଳ ତାର ବେହଲୁଲ ଖାନ ବୋଲି ସେନାପତି ଥିଲା, 7 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚର। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧା ଥିବେ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ତ କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିନେଇଥିଲେ ସେ ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାଭାରତୀ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଘାସର ଚକୁଳି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପଢ଼ା, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହଉନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହଉଛି। ଯଦି ସତକରି ଶିବାଜୀ କହିବା ମାତ୍ର 5,000 ମାମଲା ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକି 1 ଲକ୍ଷ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବୀର ଥିଲେ ରାଣା ସାଙ୍ଗା। ଆଉ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ବୀର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ସେନାପତି ଛୋଟଟା କହିଲା ସିଂହ ସହିତ କିଏ ସିଂହ ଅଛି ଆଉ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସିଂହକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଇତିହାସ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିବାଜୀ ଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଧନୀ ବି ଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ମାମୁଦ ଗଜନୀ 25 ବର୍ଷ 17 ଥରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି, ଆଉ ପୁରା ସୁନା ନେଇକି ସେଟା ହଉଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନରେ। ଏବେ ବି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ ଯୋଉଠି କବାଟ ପଡୁନି, ଯୋଉଠି ଲୋକ ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। এই প্রকার দেশ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ। ଧନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୈନ୍ୟବଳ ମାନେ ତାକତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜ୍ଞାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ହେଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ନିଜ ଗାଁର ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହୁଏ। ଯଦି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ଆସିଲା କିଏ ଆସିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଜଣେ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଧରିବୁ ଏମିତି କରିବୁ ସେ ବତେଇଲା, ତାହେଲେ ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଗାଁ ପରାଧୀନ ହେବ କି ନାହିଁ, ଗାଁ ବିପଦା ବୁଝିବ କି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଉତ୍ତରପୂର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ କିଏ? ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ଏଠି ରହୁଥିବା ଉତ୍ତରୀ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ପାଇଁ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ପାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଲୋଭନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଭାରତବର୍ଷ କରୁଛି। ସେ ବି ଭୋଗୁଛି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଯଦି ଆମ ପୁରାଣ ପରେ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବା, କଳିଯୁଗରେ ସପ୍ତପତି ବାଣର କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ହରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହାରିଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ପରିବାର ବାଟ ଶିଖେଇଲା କିଏ? ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇଥିଲା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, କେମିତି କରିବ କହ? ଅଧରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିଛି ବୋ ଛାଇ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମାନେ ଗୋଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସ୍ଥାୟୀ ମାନୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଆରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତୋତେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ? ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ମାରିଲେ। ଯଦି ଇତିହାସ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ କଥା କହିବା କହୁଛନ୍ତି, ଚୌଗୁଳିଆକୁ ଧରି ଗୁପ୍ତ ପଥ ପାରିଲା ଜାଣି ଉପାୟ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଧରିକି ସେଇ ପଥ ଜାଣିପାରିଲେ, ସୁରଙ୍ଗର ପଥ। ଆଉ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କହିବା, ଆମର ୟାଙ୍କୁ କେବେ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବକୁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଧରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ପରାଧୀନ ହେଇଛି। ସେଥିରେ କହିଲେ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିକିରି ନିଜର ହୀନମାନ୍ୟତା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ କାଳର ଶାସନ ପାଇଁ ହୀନମାନ୍ୟତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ବାରମ୍ବାର ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କଲେ 1925 ମସିହା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା କିଛି 5 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି,
ତାଙ୍କର ଘର ଭୋକ ଉପାସରେ ଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଭାରତକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ଜଣଙ୍କ ଯୁବକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆଉ ସଂଘ ଆଜି ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ବି ଆଇଛୁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମକୁ କେହି କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ବି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଘକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ କ'ଣ ଅଛି ସଂଘରେ। ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଛଡ଼ା ଆମେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ଦେବାର ଅଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦେଶକୁ ମୋର କିଛି ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଦେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ମୋର ପର ପାଇଁ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଡକ୍ଟର ସେଇ ଚିନ୍ତନ କଲେ ନାଇଁ, ଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯଦି ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି, ଏ ପୁତ୍ରୀ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଆବରଣ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁ ଆବରଣ ଢାଙ୍କି ରଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟରଜୀ 1925 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ। କିଏ ଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କିଏ ଗଲା କେରଳ, କିଏ ଗଲା ତାମିଲନାଡୁ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ପ୍ରଚାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଥିଲା ଖଣ୍ଡାବାନ୍ଧିରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ପଠାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପାଟିଲକୁ ପଠାଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମର ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଏଠି ପଠାଗଲା ବାବୁରାव ପାଲଙ୍କୁ। সেই সময় গান্ধীর চিন্তা করা ধীরে 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 প্রচারক সিস্টম আরম্ভ হল এবং যে প্রচারক পড়া যাই প্রথমে পড়িকি আসলে সেখানে ঘরে কিছু আমি সংঘ পাই পূর্ণ জীবন সর্বত সেই প্রচার জীবন আরম্ভ হল। যে প্রচারক কেবে বাহার সংঘ পাই 24 ঘন্টা সময় দেব, 1000 10,000 ঊর্ধ্ব প্রচারক আনি কাম করছেন নিজ ঘর দ্বার নিজ স্বার্থ অভিযান না তাদের কিছু কমানি আছে না কিছু নাই না। দেশ 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 বঞ্চিলে লোক মানুষ ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন হলে দেশ ঠিক করে এই সংঘ ধীরে ধীরে অভিবৃদ্ধি হওয়া লাগলা। যেতবে অভিবৃদ্ধি হওয়া লাগলা যে মানে সত্তার যেমন চিন্তা করে যে আমার সত্তা খতরায় পড়িযাব, সংঘর তো হরা হরা লোক বসুଛନ୍ତି, সংঘর তত্ত্বକୁ বুঝিপারে না। সেটা সেই ক্রমে সংঘ উপরে বিভিন্ন প্রকার আরোপ প্রত্যারোপ আরম্ভ হল। আপনার যেকୌଣସି সংগঠন করে আপনার প্রথমে তাৎসল্য করবে, তারপরে বিরোধ করবে, তারপরে সেটা যেতবে তার প্রচার বৃদ্ধি পাইব সেটা সামিল হবে। भगवान श्रीकृष्ण गीता 1940 मसीह जो संघ शिक्षा वर्ग चलला महाराष्ट्र नागपुर सारा भारत वर्ष सब प्रांत प्रतिनिधित्व होता। डॉक्टर जी कहते आज मु जो संघ स्थापना मुझे चाचल्य शुणी संघ स्थापना करने प्रारंभ आज मुझे देखुची से संघ रूपी प्रतिपक्ष विराट उपन्यास अच्छी भारत वर्ष अखंड भारत वर्ष डॉक्टर जी गणे 40 से कम व्यक्तित्व नथिले। माधव सदाशिव आम पुरी सुंदराचार्य होगा आसला प्रत्याख्यान करते से आम स्वामी विवेकानंद गुरु भाई अखंडला मणिकर शिष्य थे, सारगाछी तपस्या करते प्रोफेसर थे आम हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से विराट यूनिवर्सिटी स्वाधीनता से प्रोफेसर प्रोफेसर थे से भाई जान आई संघ आ संघ देखला परिवर्तन से नाम सन्यास ग्रहण कर सन्यास ग्रहण कर सन्यास ग्रहण कलापर से गुरु कहले दीक्षा नेबी मत आप सन्यास दीक्षा देते गुरु अखंडमणि कहते तो विराट काम गोटे अपेक्षा कर जा नागपुर से अच्छी से काम कर तोर स्वार्थ कौन पाई देखु देश स्वार्थ दे आसिक संघर दायित्व ग्रहण कले संघ संघ को विभिन्न क्षेत्र बाहर 1936 मसीह केलकर ताईजी कहला पुई पूजा शाखा जाऊला सका सखा लगी घंटिया किया चरित्र सब कथबार्ता परिवर्तन आसे। ताईजी कहले डॉक्टर जी पाक गले डॉक्टर जी आप तो खाली पुआ मान ठीक करने चाहते झील मान जो मैंने कि भारत भविष्य भविष्य बढ़ुंट भविष्य को जन्म दौरान कौन संगठन हमार दरकार ना। डॉक्टर जी कहले ना हवा दरकार से विकास विकास माँ मान कि कहले डॉक्टर जी ये महिला मान गोटे अलग संगठन हम तब आप देखिए 1936 से विकास विश्व हिंदू परिषद संदीपनी आश्रम में तत्वावधान विश्व हिंदू परिषद धार्मिक अनुष्ठान समस्त साधु सन्थ एकाठी आसुले निज निज बात प्रचार करते समस्त जाना श्री गुरुजी विश्व हिंदू परिषद स्थापना करते साई शंकराचार्य गोटे जगह परिवार के सक्षम गुरुजी साई शंकराचार्य घोषणा करते
हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता प्रत्येक हिंदू भाई आ प्रत्येक हिंदू सेवा करवा कर्तव्य ईश्वर पालन देखिले सब क्षेत्र में संस्कार दरकार भारतीय परंपरा भल करवा से शिक्षा क्षेत्र में अखिल भारत माने विद्यार्थी मान क्षेत्र में अखिल भारत विद्यार्थी परिषद आप यूपी आयोग वनवासी जो मैंने पढ़ा रही होती जंगल रहुचंती तांको नेकरी वनवासी कल्याण आश्रम होला छात्रावास तैयारी होला स्कूल तैयारी होला शिक्षक मान शिक्षक मंडल तापर अधिवक्ता मान समस्त राष्ट्रीय चिंता करंतु व्यक्तिगत चिंता करना से 40 ऊर्ध्व संगठन करियला आ तार संगठन ला आपण जते राम भूमि जन्म होय आंदोलन होला ए राम भूमि सुरक्षा दबके बजरंग दल राम युवा वाहिनी को एक प्रकार दियो आ से तो एकल विद्यालय तैयारी होला वन टीचर वन स्कूल वन टीचर गाँव गाँव में जाकि से पढ़े जो पढ़ी रहना ये प्रकार सेवा ये संघ 100 वर्ष तक विभिन्न प्रकार सहज नुहे बहुत प्रतिबंधक लगी जो संघ बढ़ी बढ़ी चली स्वयं राजस्व लोक मैंने चिंता करें आम राजस्व अड़ुआ पड़े ये प्रकार राष्ट्रवादी हे से सुजोग खोजते 1948 मसीह गांधी हत्या से गांधी हत्यार संघर जन स्वयं सब मारी बोलिके संघ मारी बोलिके संघ पर बैन कर संघ पर लगे दिगला आरोप लगे दिगला से हजार हजार स्वयं सब जेल गला जे प्रकार अत्याचार कर स्वयं सेवा कहले न सरे जो संघर स्वयं सेवा प्रतिवाद करने बाहर गुरुजी कहले जो मैंने आम बाड़ीवा आसुँच से हूँ हिंदू भाई मैंने आम हाथ उठेगा नहीं जिते कष्ट कर सही पार स्वयं सब सही चलता जो समस्ते लिखित आकार देले संघर विधि अच्छी आप प्रमाण कर देखा विभिन्न प्रकार तथ्य देले समय गृहमंत्री थी सरदार वल्लभ भाई पटेल चिठी लिखिले नेहरू को संघर कौन किले मात्र हाथ ना से संघ बेआईन हटा दिगला संघर जो बेआईन हटाला गुरुजी को मानने स्वागत करने रामलीला मैदान दिल्ली रे एक सभा है कह जाए जे नेहरू शास्त्री नेहरू और जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल सभा जिते लोक होते से लोक गुरुजी सभा आ गुरुजी जो जाते हजार हजार लक्ष लक्ष लोक 5 लक्ष लोक से संघ आहरी जिते बड़े संघ प्रतिबंध लगी आहरी आउ जलवान हो 1975 मसीह एमाजेंसी संघ में संपुट कारण संघ से प्रतिनिधित्व करूला संघ बेआईन कर दिया से समय हजार हजार स्वयं सेवक जेल प्रकाश कर लुहा रे प्रत्येक बिहार डाकी आम फुलबाड़ी जन आज्ञा थे 2 वर्ष दीपुर अग्निहत्या रोग बाहरी पड़ा किसी लोक मरी 75,000 स्वाधीनता संग्राम लोक भी जेल लेते 75,000 स्वयं लोक जेल तापर 1992 मसीह राम जन्मभूमि आंदोलन ये प्रकार चली खाली संघ कौन कर शाखा लोग व्यक्ति संघ सेवा काम समाज को संघ आदूत हो 1,25,000 सेवा काम चली वनवासी मान भाई छात्रावास अच्छी विभिन्न समय अन्य बात्या पड़ा गो रक्षा गोमातार विभिन्न प्रकार गोमाता बचे भारत बचो कमी उन्नति हो भारत में जो मैंने पढ़ी पार पढ़ी पारे के जो मैंने विभिन्न क्षेत्र में स्वावलम्बी के बन पारे अपना संघ जोड़े विभिन्न प्रकार जानीपारे ये प्रकार विभिन्न प्रकार सेवा काम 1,27,000 सेवा काम मैंने इमिटी गाँव अच्छे खाली आम संघ खाली अर्गानिक फार्मिंग कर देशी उत्पादन कर महाराष्ट्र गोटे गाँव अच्छी जो समस्ते से स्वावलम्बी है निजे कमेला समस्ते राशन कार्ड फिर आम सरकार कौन से साहय नबू संघ एक प्रकार स्वावलम्बी सेवा कम यदि आम कह बहारगा रेल दुर्घटना ये रिसेंटली पंजाब सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया आमर टीवी देखुवा न्यूज बात्या कथा जी आम चिंता कर 19 ओडिशा बात्या ये बात्या समय हजार हजार स्वयं सेवा काम करते कौन ये प्रकार सेवा काम करते संख्या जी 100 वर्ष तो तार लक्ष्य कौन ये व्यक्ति निर्माण भल व्यक्ति है भल व्यक्ति तैयारी है सारे देश में आप क्या कहवा पड़ोनी डॉक्टर जी कहते संघ कौन संघ कौन चाहूँ डॉक्टर जी कहते संघ समाज के विलीन हो जाओ संघ खत्म हो जाओ अर्थटा क्या संघर आवश्यकता कौन ना
ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଘ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ପରମ ବୈଭବ କରା। ପରମ ବୈଭବ ଖାଲି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପରମ ବୈଭବ ଖାଲି ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ହେଇଗଲେ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପରମ ବୈଭବ ଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋକ ସବୁଥିରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ସମାନତା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସମୟ ପାରିବେ ନା ଅର୍ଡର ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ କେବେ ଯିବ? ସଂଘ ଘର ଘରକୁ ବୁଝେଇବ 5ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜର ମধ্যে କହିବେ। ଯଦି 100 ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। 5 ପ୍ରଥମ ପରିବାର ସାମାଜିକ ସମାନତା। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗି ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁଛୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି এই ସାମାଜିକ ସମାନତା କହୁଛି ସାମାଜିକ ବିଷମତା। ବିଷମତା କ'ଣ? ଧନୀ ଗରିବ, ଛୁଆ ଅଛୁ, ବଡ଼ ସାନ, ଏ ସମାଜ ନଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲେ? ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ଜାତି ହଉଥିଲା, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା, ଜାତି ହଉଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଇଏ ମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଆପଣ ଆସି ଦେଖିବେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚାଣ୍ଡାଳୀ ସେଟା ଋଷିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିଏ? କୌଶିକ ରାଜା ଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାର ସାଧନା ବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଋଷି ହେଲେ। ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ। ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ କଲା ପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ତଳି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଖାଇଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଚାଲି ଆସି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆଉ ଲୋଟ ତ ରାଜା ସୈନ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ଲୋଟ ତ ରାଜାର ସୂତ୍ରରେ ତାପରେ ପୁଣି ସାଧନା କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାଣା କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ରଂ କର୍ମଣେ ଦ୍ୱୟୋଚ୍ୟତେ ବେଦୋଭ୍ୟାସେନ ହୁଏ ବିକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଣ କାहे କୁହାଯାଏ? ଆଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ ଶୂଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। କର୍ମରେ ଦ୍ୱୟ ହେଇଛନ୍ତି। ବେଦଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ବିପ୍ର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତକୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। 1861 ମସିହାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବେଶୀ କରି ବ୍ୟାପିତି ଗଲା। ତାର ଡିଭାଇଡ୍ ରୁଲ୍, ଭାଗ କର ଭାରତକୁ ଶାସନ କର। ଆମର ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଟା ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜର ପ୍ରଥମ ଶେଷ କହିଥିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତକୁ ଆମେ ପୁଣି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମାନେ ଡାକିବେ, ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଭଲ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି? ଆମ ହାତରେ ଲଢ଼େଇ ଜାତି ଉପଜାତି ଏ କେଉଁଠି ଥିଲା କି? ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼, ମୁଁ ତ ଗୌଡ଼ ପୁଣି ସେ ଉପଜାତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ମଗଧା ଗୌଡ଼, ଆଉ କେଉଁ ଗୌଡ଼ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମେ। ଆରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁର ବି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିଷମତା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧର୍ମୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମାଜ ବିଷମତା କଲେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷମତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ 3ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଘାଟ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ, ତାପରେ ଆମର ଏକ ଶ୍ମଶାନ, ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ এটা আগ্রহ କରାଯାଉଛି। ନହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ 1940 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପରିଣତ ହେବ। 1947 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଲେଟର। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷ ବଳି ବଣିବେ ବିଦେଶୀ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତର ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ ହେବେ। ଆଉ ଭାରତ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପରିକା ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସେଠି କିଏ କେଉଁ ପାର୍ଟି କିଏ ଘର କେଉଁ ଜାତି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିବା ହାରି ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ସତର୍କ ଶିଖିବା କଥା।
द्वितीय विषय है पर्यावरण पर्यावरण आम समस्त ऑक्सीजन नौ महामारी खाना खाऊ ये विभिन्न प्रकार रोग कौन इंग्लीश ग्लोबाल वार्मिंग कौन वृक्षरोपण करवा जल संरक्षण करवा मृत्तिका संरक्षण करवा पॉलिथिन जिते जिते दौचु कम कम व्यवहार करवा पानी आम अध ग्लास भी अच्छे गध ग्लास नुआ कारण परवर्ती पीढ़ी आम संरक्षित कर खाली आम परवर्ती पीढ़ी न कहू कि मो पूर्वपुरुष मैंने आमको बर्बाद कर गले से तीन टा विषय पॉलिथिन कम व्यवहार करवा जल संरक्षण करवा वृक्षरोपण ये प्रथम स्टेप तृतीय विषय हूँ कुटुंब प्रबोधन कौन आम आग बड़ बड़ परिवार थे समृद्ध परिवार तो कौन होता से केवे भूक पास रही नहीं कारण जो दल थी आउ जन उद्धार कर पिला एकता रहा संस्कार आसूला जमी संस्कार था ये समस्त समस्त वार्तालाप कौन हो आम दुई आम पिलार गोटे घर माँ गोटे घर बापार गोटे मोबाइल आस टे जाफल क्या क्या खाऊ नहीं सुसाइड बेसी काम जिते पुओ पुओ दुखरे पड़ुची माँ बापा को जन पार नहीं आम कौन कर राधा कौन कारण बापा मान से संस्कार शिखा समृद्ध परिवार था शिक्षा क्षेत्र में देखा बेले संस्कार क्षेत्र में देखा समस्त कौन कर नमस्कार करवा यहाँ देखी देखी सी शिखुला परिवार आज ना आम समस्त बोले मोर पुओ मत पुषु ना मत यहाँ अवहेला कौन कर कर्म आम गोक शिखे संस्कार आम जी आम माँ बापा से प्रकार सेवा करते मो पुओ मोटो देखिकी से प्रकार आरंभ कर इंदौर कलेक्टर आउ कलेक्टरेट दुज बाहर सत्य कहानी गोटे बोली कहला शिखी जानते आम दुई आमर ये आसन दुई चाकरी गोटे घरे रखी था चलवाई तो से तार व्यवस्था करता माँ बापा दीटा था बड़ बड़ लोक घर आसवे तो से झाड़ा फाड़ा बस बुढ़ा बुढ़ी चली पार से झाड़ा कर दूसरी अलग पटा से लैट्रिन बाथरूम एटे अलग बारीपटे कर एम आसले जी आसले अति सरकार बाहर बाहर पड़ी तो तार पुओ पढ़ुची आसला कौन कर अच्छी चाकरी खेलुची बुलूची एमती किसी दिन चली गला जन्मदिन तार जन्मदिन मन धूमधाम मनइले गुरु गुरु सब डाक मन जो मनइले से समय जो बड़ लोग केक काटवर है तो से पिलाटी ना पूजा आरंभ कलापर कौन कर जाकि माठिया किसी सफा कर कपड़ा सफा कर अलिया पका अजाई कौन करते मैंने पैसा दिला घर तो बापा माँ झाड़ा बस से खालिया खालिया आनी हे ना से खाऊ ना हस्कोटिया झाड़ा बस बेक बस तो नुआ नुआ माटिया पात्र घिनी खावा जाए फिकी दे तो से माटिया को सफा कर आज कपड़ा निजे पिंधला कपड़ा दी खाई नुआ कपड़ा झाड़ा फाड़ा बस पिंधला दे सफा कर तो देखले हस्कोटिया काम कर डाकी आनले आप पिटले क्या कर हस्कोटिया काम कर दैनंदिन एटा काम कर पिला बहुत काम आम गुरु थे जो सन्यासी से कहीं पिला कर पत्र कहीं पीड़ पिला पिला कथा बुझीच कहीं बसी दिगला कहीं कर पिला जहाँ कहला चिंता कर पिला कहला मोर माँ पाठ पढ़ी कलेक्टर होइछे मोर बुआरी कलेक्टर होइछे मुई कलेक्टर हेमी कि ना हेमी कहीं जानी मोर अजाऊ के खाबार भी देऊ मैं मठिया के इथिला साफ कर काल के यदि हमरा बुढ़ा बुढ़ी हेबे एतके सफा कर तो खाइबा के नहीं आज सफा कर कपड़ा में दे दिन तू काई नहीं सफा कर लागला का पर भूली दो तू भूली पार नहीं पार चिंता कर संस्कार के से बुझी पिला कामको भी सजा खबर करबा एक परिवार सिस्टम के तेते फिर आना होगा एतिला विदेश से आइतला से सब अध्ययन करे लड़ लेके ना सुन देखितला ये तार शक्ति काना भारत रो एते हला पर व्यक्ति काई नहीं भामई माने एते शक्तिशाली अथन तार काना हो परिवार गोटे परिवार देखला गोटे शिक्षा व्यवस्था देखला परिवार से परिवार काम करा कम से कम गोटे दिन सरम सरम परिवर्तन करने चाहूँ नहीं हुए तो गोटे दिन कम से आस समस्त मिसिक खाना गोटे दिन कथबार्ता हल्का हल्का दुख कहला के हल्का से अनुभव कर गोटे दिन भगवान भयंकर मासे काना हो हनुमान चालीसा हो भगवत हो गोटे दिन बस आकर गाँव में भगवत खाइले खेला भल चिंतन देखना है कम्युनिटी सेंटर फिल्म देखना
ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭଙ୍ଗ ଧର୍ମ ଭଲ ଚିନ୍ତନ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଗଳ ନାଇଁ ଥାଏ ଏତିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଜାଗରଟା ଆମର ଦେଶର ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା 100% ଟେକି କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପୁରା ଆମ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରି କଲା আমার দেশে যাহা পড়লে সব বৈজ্ঞানিক আমেরিকা ইংল্যান্ড আমার দেশে যাহা ডক্টর পড়ব ডক্টর সব আমেরিকা ইংল্যান্ড কোন পাই আমার দেশে কিছু সাধন নাই আমার দেশের জিনিস আমি নাই ঘিনলা আমার দেশে আমি ইনস্টিটিউট নাই বনালা আমার দেশে আমি ল্যাবরেটরি নাই বনালা পড়ালে সেটিলে এই আহ্বান আছে যে আমার দেশের জিনিসকে যেতে পারবা আমার দেশের জিনিস ভোজন হোক ভোজন বলে আমার দেশের জিনিস পিজা বর্গর এটা খাদ্য নয় আমার দেশে আমার পরিবেশকে এটা সুইটেবল নাই সে সেটিলে বিভিন্ন রোগের কারণ আমার দেশের বস্ত্র পরিমাণ কমা আমি টেরিকট বস্ত্র বেশি পরিধান করি সমস্ত যার ফলে আমার ক্লাইমেট লাগে সেটা সুইটেবল নাই সে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ দেখা যাচ্ছে আমার কাঁ লা খদি লা ধুতি লা ধুতি পিন্ধা না বলা এই হালকা ড্রেস পিন্ধা আমার দেশের যেটা তিয়ারি তারপরে কিন্তু কানা স্বভোজন ভজন স্বভোজন স্বভোজন কানা কହୁଥିଲେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ ହବାର ଆରମ୍ଭ ହେସି ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଶରୀର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଟା ଚଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି କାରଣ ଉନ୍ନାବନା ସୃଷ୍ଟି করে ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି করে ଆମେ ତାକୁ କଥକଲି ଋଷି ହଉ କିମ୍ବା ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚାମ୍ପୁ ଆମର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଥିବା ଚମ୍ପୁ କଥା ଆପଣ ମୋର ଏମିତି ନାସି ଇନୁ ଭଲ ସେଟା ଆତ୍ମତିକ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପିଲା କରିବା ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ନାଗରିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାଗରିକ ଶିଷ୍ଟା କ'ଣ ମଣିଷ ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୁଁ ଗାଁର ହାୱା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ବଣ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ସେଠାରେ ପାଣି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି আমার কর্তব্য কাଣା আমি ব্রশ করে সেটা থুকি দেউছু কাঠি করছু সেটা পিকি দেউছু এটা আমার কর্তব্য না কারণ সে বন্ধুর পানি আমি গ্রহণ করছু সেটা সে কালিদাস মূর্খ কালিদাস যেন রাতরে মানে যেন ডালিয়াতে সে ডালিয়া কাটলা লাখানা করছু সেটা কালকে বিষাক্ত হয়ে রাতু ভাত করছি আমি জানি না এতে সজাগ হওয়া দরকার মানবিক শিক্ষা আমার কর্তব্য কাଣା আমার গাঁ প্রতি কর্তব্য কাଣା আমার সমাজ প্রতি কর্তব্য কাଣା এটা হচ্ছে মানসিকতা আর আমার সংবিধানকে আমি সম্মান জানাবো আমি খালি সমস্তে কাহা কହୁଛୁ যে মোর অধিকার কাଣା কিন্তু 11 এর লেখাটি মোর কর্তব্য কাଣା কর্তব্য করে সিনা হ্যাঁ আমি খেতে চাষ নাই করবি আর মো ধান বিল করবি না তো প্রথম কর্তব্য কাଣା ফল করবি বুনবি তারপরে ধান হলে ধানটা আনবি সেটা প্রথম কর্তব্য তারপরে অধিকার এই প্রকার মনুষ্যের পরিবর্তন এই পাঁচ পরিবর্তন হল আমি সব তাহলে ভারতের দেখা সমস্ত সুস্থ রহবে যে ভারতবর্ষ লা পরম বৈভব বিশ্বগুরু ভারতবর্ষ লা ভারতবর্ষ পুরি ধরতে যায় সেই কাম সম্ভব করছি আজ 100 বর্ষ লোক তৈরি করা তৈরি হব কেমনি ভাল ব্যক্তি তৈরি হলে সেটা ভাল রাষ্ট্র তৈরি হব ভাল ব্যক্তিরু ভাল পরিবারু ভাল গ্রামরু ভাল দেশ যে মানে দেশ পাই ফিলিস্টাইন হাজার আমরা ডাবল না ইসরায়েল ফিলিস্টাইন যুদ্ধ চালি না ইসরায়েল হলে ছিল দেশ ইহুদি মানଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଶାସନ କଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଇସ୍ରାଏଲର କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁଣି ଗଠନ କଲେ ଆଉ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମିଳିକି ଆଜି ଏଣିକି ଦେଶ କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ବି ଆମେରିକା ବି ତାକୁ ଦଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଶର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଯଦି କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ ଆତ୍ମବଳରୁ ଶକ୍ତି ଆସେ ଆପଣ ବାଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଆତ୍ମବଳ ଥିଲେ ଆପଣ ଠେଙ୍ଗାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଆତ୍ମବଳ ଯେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଭାଗ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବା ସେ କାମ ସମ୍ଭବ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାର ଏକ ଶାଖା ରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଖାଲି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିତେ କାଟି ହେଉନାହିଁ ସେଠି ଶାରୀରିକ ହୁଏ 45 ମିନିଟ୍ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବୌଦ୍ଧିକ ହୁଏ ବୌଦ୍ଧିକ ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଆପଣ ଯଦି ବେମାର ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନା ସେଠି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରାଟେ ଦଣ୍ଡ ଶିଖା ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ବଳ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ପାଖରେ ବଳ ଥିଲା ପରିକା ବଳ ଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି କୋଉଠି ଲାଗିବ ବିଧର୍ମୀ କାମରେ ଲାଗିବ ସେଟା କ'ଣ କରିବ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସେ ବଗିଚାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତନ ପରିବାର ଚିନ୍ତନ ସମାଜ ଚିନ୍ତନର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସବୁ ଏସବୁ ପିଲାନା ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତନ ଆପଣ ଶାଖାଟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଶାଖାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପଇସା ଦେବାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ମିଶିପାରିବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କହିଲେ 40ଟା ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଠି ମିଶନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବନବାସୀ କଳା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଠି ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣ ନାହିଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଯିବାକୁ ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲେ ରହିବେ ନହେଲେ ଭଣରେ ଚାଲିବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ ଦେଶକୁ ବିପଦକୁ ଆଗେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମିଶନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଲାଗି ପଚାରି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। संघ प्रतिष्ठा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदार्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदार्थे अतत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रङ्गभूता प्रभो शक्तिमान् हिन्दुराष्ट्रङ्गभूता इमे सादरं नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय वद्धाकशीयम् तुदीयाय कार्याय वद्धाकशीयम् सुभामासं देहि तत्पूर्वये अजयां च विश्वस्य देवी सशक्तिम् शीलं जगत्येन अम्रं भवेत् सुतं चैव यत्यन्तकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुलङ्कारयेत् समुद्गार्षनिःश्रेयसस्यैकमूर्गम् परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः स्प्रकक्षया ध्येयमीशा मृदन्तप्रयागर्तु तीव्रानिशम् यत्रीचनसंहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ने तुमे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते कुशं भारत माता की जय। प्रणाम 1 2 3 ॐ
ଶହେ ବର୍ଷ